Hi students, today our topic is vector form of Coulomb's law. Already we know that the statement of the Coulomb's law. What is the statement of the Coulomb's law? Here Q1 is a one charged particle, Q2 is another charged particle. So these two charged particles are separated by a distance is what is that? R. So if the two charged particles are positively charged particle, so due to that reason there exists a repulsive force. So that amount of repulsive force is calculated by using Coulomb's law. So here F is equal to some constant K into Q1 Q2 by R square. Isn't it? But force is a vector quantity. So any vector having magnitude and direction. Isn't it? So ikkada topic ఏంటంటే ఇక్కడ వెక్టార్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కూలుంబ్స్ లా. దానికంటే ముందు ఇక్కడ వెక్టార్స్ గురించి కొద్దిగా మనకు ఐడియా ఉండాలా. సో ఒకవేళ ఐడియా లేకపోతే నేను ఒకసారి చెప్తాను, జాగ్రత్త వినండి. సో ఇందులో మనకి యూజ్ అయ్యేటువంటి ఒకటి వెక్టార్ మనం తీసుకుంటే ఆ వెక్టార్ కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బార్ is a vector. So general form is what? X I cap, Y J cap plus Z K cap. Isn't it? So a bar is a vector. That vector is represented in Cartesian coordinates. Okay. A bar is equal to X I cap plus Y J cap plus Z K cap. So చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ X I cap. X is the magnitude, isn't it? I cap is the direction. Okay, here I am taking x axis, y axis, z axis, where I cap is what? Unit vector which is existed along the x direction. J cap is a unit vector, it is also existed along the y axis. Along the z axis, the unit vector is what? K cap. So I cap, comma J cap, comma K cap. So ఇవన్నిటిని కూడా మనం ఏం చెప్పుకుంటాం, ఇక్కడ యూనిట్ వెక్టార్స్ అంటాం. ఆ యూనిట్ వెక్టార్ యొక్క మాగ్నిట్యూడ్, ఐ మీన్ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎనీ వెక్టార్ mod a bar. Mod a bar is equal to, what is the formula? X square plus y square plus z square. Or simply we can write A is equal to x square plus y square plus z square. Here it is the magnitude of the vector. So ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నా, ఏ వెక్టార్ తీసుకున్నా ఆ వెక్టార్ కంటూ మాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలా, డైరెక్షన్ ఉండాలా. A bar is the vector. A bar is the vector. Magnitude of vector is represented by A only or mod A bar only. For example, ఇప్పుడు A bar is equal to, so if the position of the any particle is existed along the x axis only, that's why what is the vector here? X I cap. X is the magnitude, isn't it? I cap is the unit vector. For example, A bar is a vector. So this can be written as A is the magnitude, A cap is the unit vector. A bar is a vector. Any vector can be written as in the form of magnitude and direction. A is the magnitude, A cap is the direction of that A bar vector. For example, B bar is a vector. The magnitude of this one is what? Mod B bar, or simply we can write B. Then what is its direction? B cap, isn't it? So for example, C bar is a vector. Then what is its magnitude? Mod C bar, and its direction is C cap. So C cap represents what? Direction of that vector. So here it is the ఈ మాత్రం ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఐడియా ఉండాలి. వెక్టర్స్ లా ఆఫ్
కూలుంబ్స్ లా ఐడియా రావాలి అంటే. నెక్స్ట్ ఇందులోనే ఒకటి ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ వెక్టార్ అడిషన్ ఉంటది. ఓకేనా, ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ వెక్టార్ అడిషన్. హియర్ A bar is a vector. Okay, B bar is also a vector. These two vectors are represented in both in magnitude and direction by the two sides of a triangle. Isn't it? So the resultant of these two vectors is also represented in magnitude and direction, but this is what resultant are third side, and this A bar and B bar are taken in the same order, means same direction, but according to triangle law of vector addition, the third side or the third vector or the resultant vector taken in the opposite order. Actual ga manam vector addition lo idi initial idi final, this is what resultant vector, but we have to take what is that here taken in the reverse order. So ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నది A బార్ B బార్. మరి C బార్ ఎటు ఉండాలని ఇటు ఉండాలి కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు C బార్ తీస్తే C బార్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉండాలి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లోనే ఉండాలి. కానీ C బార్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎట్లున్నది ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నది. అంటే సో ఈ రెండు వెక్టర్స్ సేమ్ ఆర్డర్ లో తీసుకుంటే ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసేటువంటి వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉందండి ఇక్కడ ఆపోజిట్ గా ఉన్నది. I mean the third vector is taken in the opposite order. So these two vectors are represented in magnitude and direction, and also they are maintaining the same direction, but the resultant of these two vectors is taken in the reverse order. So that's why, so this is what A bar, here it is what B bar. So A bar plus B bar, okay, A bar plus B bar minus C bar is equal to 0. So from that A bar plus B bar is equal to what? C bar. అంటే ఈ ఆర్డర్ లో తీసుకుంటున్నా A bar plus B bar. ఓకే, తీసుకుంటే థర్డ్ వెక్టార్ ఏమవుతుందండి ఇక్కడ C bar అవుతుంది. అంటే ఇది ఒకటి మాగ్నిట్యూడ్, డైరెక్షన్, ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ వెక్టార్ అడిషన్, ఈ 3 పాయింట్స్ ని ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో నౌ లెట్ us స్టార్ట్. వెక్టార్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కూలుంబ్స్ లా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి జేఈలో, ఓకేనా, ఎంసెట్ లో కూడా. వెక్టార్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కూలుంబ్స్ లా. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐ am taking two charged particles, isn't it? Two charged particles. Number 1 Q1, isn't it? Number 1 Q1, number 2 Q2. Okay, so these two are separated by a distance r. Then what is the force on 1 due to 2? This is the direction of the F12 bar, where F12 bar is the force acting on the Q1 charged particle due to Q2. So దీన్ని ఇది రిపెల్ చేసినప్పుడు మరి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ తోటి Q2 కూడా రిపెల్ అవుతుంది కదా. అప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని F21 bar, ఓకే, F21 bar, where F21 bar is the force acting on the Q2 or the second charged particle due to Q1. So F12 bar and F21 bar. F12 bar యొక్క డైరెక్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, F21 bar యొక్క డైరెక్షన్ రైట్ సైడ్ ఉంది. సో ఎందుకు ఇక్కడ దీన్ని ఇంత హైలైట్ చేస్తున్నాం అంటే మనం డిస్కస్ చేసేదే వెక్టార్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కూలుంబ్స్ లా. కాబట్టి ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. సో దట్స్ వై దట్ వెక్టార్ హ్యావింగ్ మాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని యొక్క డైరెక్షన్ తీసుకుంటున్నా, ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఉంది, దీని యొక్క డైరెక్షన్ నేను ఏమంటున్నా ఇక్కడ
R12 క్యాప్ అంటున్నాం. ఓకేనా, R12 క్యాప్. సో ఈ డైరెక్షన్ తీసుకుంటే R21 క్యాప్. R12 cap is what? The direction of the force. Okay, so which is acting on the Q1 due to Q2. Okay na, R12 ఎవరిని ఇండికేట్ చేస్తా అంటున్నా? డైరెక్షన్. అంటే F12 అనేది R12 డైరెక్షన్ లో, R12 క్యాప్ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. సో అదే విధంగా F21 బార్ యొక్క డైరెక్షన్ కావాలంటే ఆ డైరెక్షన్ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఇక్కడ R21 క్యాప్. ఓకేనా. సో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను, నేను ఏం చెప్పాను ఇక్కడ? ఏ క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? ఏ బార్ బై mod ఏ బార్, వేర్ ఏ క్యాప్ ఈజ్ ఏ యూనిట్ వెక్టర్, isn't it? A cap is a unit vector. For example, B cap is equal to B bar by mod B bar, where mod B bar is a vector. B bar is a vector. Mod B bar is the magnitude of B bar. B cap is the unit vector. So now let us, so we have to write the Coulomb's law in vector form. Okay. So the distance between these two, here it is R. Okay. Here in this case, R12 cap. Okay. R12 cap and R21 cap are the unit vectors. So now let us, we have to write in terms of unit vectors. Okay, in terms of unit vectors. So for example, ఇప్పుడు F12 bar, force is a vector quantity. So this vector having magnitude and direction, isn't it? Magnitude and direction. సో ఇక్కడ magnitude కావాలి మనకి. ఏంటి ఇక్కడ magnitude? సో K into Q1 Q2 divided by, okay, K into Q1 Q2 divided by R square. Here it is the magnitude, isn't it? Okay, so ఇక్కడ R12 bar ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇండికేట్ చేశాను. R12 bar, R12 bar ఎవరండి ఇక్కడ? magnitude. R21 bar is also magnitude. That is equal to R bar, mod R bar. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఇక్కడ? magnitude. అంటే సింపుల్ గా R12 is equal to, magnitude ని మాట్లాడేది, R12 is equal to R21, that is equal to R. అంటే నేను మాట్లాడేది అక్కడ ఎవరి గురించి? ఓన్లీ magnitudes. mod అనట్లేదు, డైరెక్ట్ గా R12 లేదా magnitude of R12 bar is equal to magnitude of R21 bar is equal to mod R bar. సింపుల్ గా అందుకే ఇక్కడ ఏం రాస్తాను? ఇక్కడ R square. Here it is the magnitude. Then what is the direction? Okay, R12 cap. Okay, R12 cap. సో ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను, ఏ క్యాప్ is equal to A bar by mod A bar. Similarly, R12 cap, R12 cap is equal to R12 bar by mod R12 bar, isn't it? So we can write F12 bar is equal to, here, K into Q1 Q2 divided by, for our convenience, R square ni em rasina ikkada? R12 square. R12 square. ఎందుకు? R12 is equal to R21 is equal to R అని చెప్పింది కదా. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ R12 క్యాప్ ని ఏం రాస్తున్నా? R12 bar divided by mod of R12 bar, or simply we can write R12 రాయొచ్చా? ఓకే, R12 clear. So F12 bar is equal to K into Q1 Q2 by R12 square into R12. So then R12 cube of R12 bar. Clear? This is the F12 bar. Similarly, F21 bar ఏమైతే మీరు చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? F
F21 bar. Here F21 bar is equal to, okay. So any vector represented magnitude and direction. Here the magnitude is what? K into Q1 Q2 divided by R21 cube into R21 bar. R21 bar. Isn't it? Here it is the vector form of Coulomb's law in terms of unit vector. Isn't it? Next, in terms of position vector. Okay, in terms of position vector. For example, if you are taking here it is the x-axis. Now let us, here it is the y-axis. Of course, z-axis kuda ikkada undi. Then indicate em cheyatledu. In that, I am considering two charged particles. Here it is Q1 and here it is Q2. Isn't it? So that here it is the origin. Clear? Then this is what? R1 bar. Okay. Position vector. Here it is what? R2 bar. Here it is also a position vector. Isn't it? The distance between these two is what? R. Similarly, what is the force on Q1 due to Q2? This is the force on 1 due to Q2. Then what is its direction? R12 cap. Similarly, what is force on 2 due to 1? F21 bar. Then what is its direction? R21 cap. Okay. So, ikkada chala jagratha chudandi ikkada. O is the origin. What are the coordinates here? 0, 0, 0 in 3D. In 2D, 0, 0, x component is 0, y component is 0. So, here in this case, here it is the charge Q1. Isn't it? Here it is the charge Q1. Here it is the position of the charge Q2. Okay now. So, from origin, the distance of Q1 is R1 bar. The distance of Q2 is R2 bar. So, now we can apply the triangle law of vector addition. Okay. So, ee direction lo evaru unnaru? R12 bar undi. R12 cap undi. Nenu ee direction lo vastana. Igo. Idoka vector. Idoka vector. These two are taken in the same order. These two are taken in the same order. The resultant of these two vectors are taken in opposite order. That's why this is what? R2 bar. What is the direction here? Plus R12 bar. Okay, R12 bar is equal to what? R1 bar. These two vectors are taken in the same order and third vector is taken in the opposite order. That's why minus R1 take on right side, then we'll get plus R1 bar. Okay. Now. So from the equation, R12 bar is equal to, we can write R1 bar minus R2 bar. Okay. Here it is the, what is that? Position vector. Now let us, we wish to write the Coulomb's law in vector form in terms of position vectors. R12 is equal to R1 bar minus R2 bar. Isn't it? So, in that previous case, for example, if you are taking in this order, clockwise,
ఇంతకుముందు నేను యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తీసుకున్న రెండు వెక్టార్స్ ని సేమ్ ఆర్డర్ లో, రిజల్టెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తీసుకున్నా. ఇప్పుడు రెండు వెక్టార్స్ ని క్లాక్ వైజ్ లో తీసుకుంటున్నా, రిజల్టెంట్ ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తీసుకుంటున్నా. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమైతుందండి, R1 బార్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఏంటిదండి R21 కదా, R21 బార్ థర్డ్ ఆర్డర్ టేకన్ ఇన్ ద రివర్స్ ఆర్డర్, దట్ మీన్స్ వాట్, R2 బార్. ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ వెక్టర్ అడిషన్ ఇక్కడ యూజ్ చేసింది నేను. అప్పుడు R21 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 బార్ మైనస్ R1 బార్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద పొజిషన్ వెక్టార్స్. ఇక్కడ R12 అంటే ఏం చేస్తున్నాం, ఇనిషియల్ వాల్యూని ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఇనిషియల్ వాల్యూ, తర్వాత ఇదేంటిది ఇక్కడ ఫైనల్ వాల్యూ, ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఫైనల్ పొజిషన్. సో ఇక్కడ 0,0,0. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇది ఒకవేళ నేను ఇది ఇనిషియల్ పొజిషన్ అనుకుంటే ఇదేమైతుంది, ఇక్కడ ఫైనల్ పొజిషన్ అవుతుంది. అంటే ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఇక్కడ నుండి ఇటువైపు పనిచేస్తుంది. అదే ఒకవేళ ఇది ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఇది ఫైనల్ పొజిషన్ అంటే ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో వర్క్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో దట్ ఇక్కడ ఏం లేదండి, సింపుల్ గా R21 ఉన్నది కాబట్టి R2 మైనస్ R2 బార్ మైనస్ R1 బార్ వస్తుంది. సో ఇంతకు ముందు మనం ఫార్ములా మనం తీసుకుంటే ఏం రాసాను ఇక్కడ, F12 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దెన్ magnitude. What is the magnitude here? K into Q1 Q2 by what is that, R12 cube. ఓకేనా? R12 cube of R12 బార్ కదా. ఓకేనా? సో అప్పుడు F12 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ K ఇంటూ Q1 Q2 by R12 cube by R12 bar. R12 bar is equal to, we have to write R1 bar minus R2 bar, isn't it? Clear? Similarly, F21 bar is equal to what? F21 bar is equal to F21 bar is equal to, what is the magnitude here? K into Q1 Q2 divided by R21 cube. Okay now, R21 cube of R2 bar minus R1 bar, isn't it? Here clear? So here it is the vector form of Coulomb's law in terms of position vector, isn't it? ఇక్కడ మీరు ఒకటేనండి అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, ఇక్కడ క్యూబ్ రాకుండా ఇక్కడ స్క్వేర్ వస్తుంది అనుకోండి, స్క్వేర్ వచ్చినప్పుడు R12 బార్ బై R12 ఏం లేదండి. దీన్ని ఇప్పుడు ఒక R12 ఇక్కడ తీసుకురండి, ఇక్కడ బార్ ఉన్నది కాకపోతే కిందది డినామినేటర్ లో ఉన్నది మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఈ రెండింటి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది మీరు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే. ఇక్కడ స్క్వేర్ వస్తే ఇక్కడ ఎవరు వస్తారు, ఇక్కడ ఇది కింద ఉన్నది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండి, ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాదు. అర్థమైందా? ఇదేంటండి ఇక్కడ వెక్టార్, ఇది R12 బార్, R1 మైనస్ R2 బార్, ఇవేంటి ఇక్కడ పొజిషన్ వెక్టార్స్, ఇనిషియల్ పొజిషన్ మైనస్ ఫైనల్ పొజిషన్, ఇజంట్ ఇట్? ఇక్కడ క్లియర్ గా PDF కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ, సో ఇప్పుడు ఏదైతే క్లాస్ జరుగుతుందో ఈ జరిగినటువంటి ప్రతి క్లాస్ ని యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో వీలైనంత వరకు సో ఆ వీడియోని మీరు చూసి సబ్జెక్ట్ ని కొంత డెవలప్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అదే విధంగా మీరు ఏదైతే యూట్యూబ్ లో వీడియో చూస్తున్నారో కంపల్సరీ మర్చిపోకుండా దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వీలైతే షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. సో మీకు అప్కమింగ్ క్లాసెస్ మీరు చూస్తే చాలా ఎక్సలెంట్ క్లాసెస్ వస్తా ఉంటాయి. అంటే ఎక్సలెంట్ ఎందుకు క్లాసెస్ అంటున్నాం అంటే ఇక్కడ మనం కాన్సెప్ట్ తీసుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. మనం ఆ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసిన తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేస్తాను. సో జనరల్ గా ఈ రోజు క్లాస్ తోటి అంటే దీనికంటే ముందు మనం కూలంబ్స్ లా కాన్సెప్ట్ చెప్పినాం, కూలంబ్స్ లా ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ కూలంబ్స్ లా పార్ట్ 1 చేసినాం, కూలంబ్స్ లా ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ కూలంబ్స్
లా పార్ట్ 2 చేస్తాం. సో ఈ రోజు క్లాస్ ఏంటంటే ఇక్కడ వెక్టార్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కూలమ్స్ లా. సో దీంతో కూలమ్స్ లా కాన్సెప్ట్ అనేది అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకేనండి. సో దీని తర్వాత మీకు ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, PYQs. ఈ PYQs కూడా ఏ టాపిక్ మీద చేస్తాం మనం? ఓన్లీ కూలమ్స్ లా మీద ఏమేం మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అదొక వీడియో చేస్తాం. సో తర్వాత సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ వస్తుంది. సో సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ లో సో నల్ పాయింట్స్ ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతాయి, హారిజంటల్ డైరెక్షన్ లో మోర్ దెన్ 2 చార్జెస్ తీసుకున్నప్పుడు సో మనం నెట్ ఫోర్స్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ట్రయాంగిల్ ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత స్క్వేర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా సెపరేట్ వీడియో వస్తుంది మీకు. ఓకేనా? ప్రతి వీడియోను కూడా మీకు యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరిని రిక్వెస్ట్ చేసేదంటే మీ ఫ్రెండ్స్ డిఫరెంట్ కాలేజ్ లో ఉన్నటువంటి మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. సో PDFs వస్తా ఉంటాయి, వర్క్ షీట్స్ వస్తా ఉంటాయి. సో అంటే 1 by 1 దీన్ని మేము ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వస్తా ఉంటాం. సో ఫస్ట్ మేము ఫిజిక్స్ ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. సో తర్వాత ఇంకొక సబ్జెక్ట్ మ్యాథ్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాము. ఓకేనా? తర్వాత లాస్ట్ స్టేజ్ లో కెమిస్ట్రీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం. సో మీకు January 1st వరకు సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేసేస్తాం. సో తర్వాత అంతా కూడా డైలీ ప్రాక్టీస్ సెషన్ పెట్టేస్తాం. ఆ ప్రాక్టీస్ సెషన్ లో 25 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం. ఆ 25 క్వశ్చన్స్ డైలీ మనం విత్ లైవ్ ప్రోగ్రామ్, లైవ్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తూ సో 25 క్వశ్చన్స్ అంటే టోటల్ ఓవరాల్ సబ్జెక్ట్ మీద, ఓవరాల్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ మీద మనం ఇక్కడ 25 మోడల్ ప్రాబ్లమ్ చేసుకుంటూ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా షేర్ చేయండి. సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా? సో నౌ here is the PDF is also available. Next class, next topic. సో ఇక్కడ మీరు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి. ఇక్కడ F12 bar is equal to, ఓకేనా, F12 bar is equal to here F12 bar is equal to some constant K into Q1 Q2 by R12 square R12 bar by mod R12 bar. ఇక్కడ కూడా mod తీసుకోవచ్చు. దీన్ని ఇలా కాకుండా నేను డైరెక్ట్ ఎలా రాస్తున్నాను అంటే F12 bar is equal to some constant K into Q1 Q2 by R12 cube of R1 bar minus R2 bar. Okay, this is F12 bar. What is F21 bar? F21 bar some constant K into Q1 Q2 by R21 cube R2 bar minus R1 bar. Isn't it? So here this can be written as F21 bar is equal to minus common తీస్తుంది ఇక్కడ K into Q1 Q2 by R21 cube of R1 bar minus R2 bar. Clear? R1 bar minus R2 bar. ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీస్తాను నేను ఇక్కడ. సో అప్పుడు F21 bar is equal to minus, so here this is equal to what? This is equal to what? F12 bar. So finally F12 bar is equal to minus F21 bar. Isn't it? F21 bar. Clear? అంటే మీకు గుర్తుందా న్యూటన్ థర్డ్ లా, ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ there is an equal amount of opposite reaction. So that's why Coulomb's inverse square law obeys the Newton's third law. Okay, obeys the Newton third law, isn't it? So in that, yeah, importance of vector form of Coulomb's law. Okay, so the electric force is an action and reaction pair. So that is Coulomb's law obeys Newton's third law. That means here F12 bar is equal to minus of
F21 bar. And next, the electric force is conservative force. Meeku first year lo gurtunte, so conservative forces and non-conservative forces gurinchi cheppuntam. So that's why independent of path. So electrostatic force is the, what is that? Conservative force. As the Coulombian forces acting F12 or F21, that is along the line joining the center of two charges. That's why they are central forces. The very, very important type. For example, here it is the one charged sphere. Here it is the what? Center. Its charge is Q1. Now let us, we are taking another sphere of charge Q2. Here it is the center. Clear? So what is the force developed between these two? Repulsive force. Okay na? ఈ రెండింటి మధ్య రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపేటువంటి లైన్ ఇదే కదా. ఓకేనా? సో ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు 2 1 F12 bar. Next force on 2 due to 1 F21 bar. I mean these two forces are acting along the line joining of the center of these two charges. So center to center act aitane aa line membari. Ippudu dan meaning entidante F12 bar it act kaadu. అదే విధంగా F21 bar it act కాదు, F21 bar it act కాదు. ఓకేనా? సో that amount of force is exactly acting along the line joining of the center of the two charges. So this is the importance of vectors form of Coulomb's law. So కొన్ని మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను కదా, కంపల్సరీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, ప్రతిసారి అండి మీకు కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఆ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ గా జబర్దస్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, త్రివేణి క్లాసెస్ నుండి పర్ఫెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. మీకు మీరు వేరే బుక్స్ రెఫర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదండి. మరీ చెప్తున్నా, మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. జస్ట్ దట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ టు క్రాక్ ద JEE మెయిన్స్. Okay, so 2 point charges Q1 is equal to 5 into 10 to the power of minus 6, Q2 is equal to 3 into 10 to the power of minus 6, isn't it? Here Q1 is equal to 5 into 10 to the power of minus 6 coulombs, Q2 is equal to 3 into 10 to the power of minus 6 coulombs. Okay, are located at positions 1 meter, 3 meter, 2 meter. అంటే వాటి యొక్క పొజిషన్స్ 1, 3, 2 ఇచ్చాడు. అంటే కదా మీనింగ్ ఏంటిదండి, కోఆర్డినేట్ తీసుకుంటే XYZ కదా. అంటే X డైరెక్షన్ లో మాగ్నిట్యూడ్ ఎంత? 1 యూనిట్, Y డైరెక్షన్ లో ఎంత? 3 యూనిట్స్, Z డైరెక్షన్ లో ఎంత? 2 యూనిట్స్. మరి X డైరెక్షన్ లో యూనిట్ వెక్టార్ ఎంత? I క్యాప్, Y డైరెక్షన్ లో యూనిట్ వెక్టార్ ఎంత? J క్యాప్, Z డైరెక్షన్ లో యూనిట్ వెక్టార్ ఎంత? K క్యాప్. That's why R1 bar. Okay, R1 bar you can write in vector form. What is that? 1 meter, 1 into I cap plus 3 J cap plus 2 K cap. This is what? R1 bar. Okay, so next R2 bar. R2 bar, where R2 what 3 meter, here 3 I cap plus 5 J cap plus 1 K cap, nothing but K cap. So these are the position vectors, isn't it? Then what is our formula? Coulomb's law in vector form is what? F12 bar. Okay, F12 bar is equal to K into Q1 Q2 divided by R12 Q. What is that? R1 bar minus R2 bar, isn't it? Now let us, we wish to find the R1 bar minus R2 bar. So R1 bar minus R2 bar. R1 అంటే ఏంటి ఇక్కడ? I cap plus 3 J cap plus 2 K cap minus
Okay, 3i cap plus 5j cap plus k cap. What is that? I cap plus 3j cap plus 2k cap minus multiply chestana minus 3i cap minus 5j cap minus k cap. Okay, then what is R1 bar minus R2 bar? I cap minus 3i cap minus 2i cap. Okay na, plus 3j cap minus 5j cap minus 2j cap plus 2k cap minus k cap plus k cap. Here it is the R1 bar minus R2 bar. Now we have to find what is that magnitude of this vector, position vector. What is that? R1 bar minus R2 bar mod. Okay na, mod ikkada manam rasenti ikkada mod, that is equal to what? R12 mod R12 bar. R12 means what? R1 minus R1 bar minus R2 bar. So that here what is the magnitude? Intamundu cheppina under root of 2 whole square 4, 2 whole square minus 2 whole square ante plus avutadi kabatti enta vastadi ikkada root 9 vastadi. 2 square plus 2 square minus of 2 square plus 2 square 1 square. So enta vastadi ikkada root 9. appudu dini value enta vastadi ikkada 3 units vastadi manaki. Clear? Right, you can substitute in this equation. Okay, yeah, F12 bar is equal to K 9 into 10 to the power of 9 Q1 5 into 10 to the power of minus 6. Next 3 into 10 to the power of minus 6. Okay now. So R12 that means what? 3 whole cube minus 2i cap minus 2j cap plus k cap. Clear? So appudu F12 bar is equal to, so dini 3 cube ante 3 into 3 into 3. So ikkada 9 cancel అయిపోతుందండి, ఒక 3 ఉంటది ఇక్కడ, ఈ 3 cancel అయిపోతుంది అవునా. సో అప్పుడు ఏమైందండి ఇక్కడ 5 into 10 to the power of minus 12, 10 to the power of minus 12, 10 to the power of 9, అప్పుడు 10 to the power of ఎంత అండి ఇక్కడ minus 3. ఓకేనా, 10 to the power of minus 3 ఏమన్నది ఇక్కడ 2i cap minus 2i cap minus 2j cap plus k cap. ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. లేదంటే దీన్ని ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేసుకుంటే F12 bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కామన్ తీస్తానండి ఇక్కడ. సో అప్పుడు మైనస్ కామన్ తీస్తే ఏమైతుంది, మైనస్ ఆఫ్ 5 into 10 to the power of minus 3 2i cap plus 2j cap minus k cap. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఇక్కడ minus 3 అండి, minus 3 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ కదా, యూనిట్స్ ఏంటి అండి ఇక్కడ న్యూటన్స్. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ మీరు ఈజీగా చెప్పొచ్చు అండి. ఓకేనా, F12 బార్ వచ్చిందంటే F21 బార్ ఏమొస్తుంది, ప్లస్ వస్తుంది. ఎందుకు? సో వెక్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కూలుమ్స్ లో, ఐ మీన్ కూలుమ్స్ లో ఒబేస్ ద న్యూటన్ థర్డ్ లా, అప్పుడు ఇది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ కదా, ప్లస్ అవుతుంది. ఎందుకు? F12 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ F21 బార్ కదా, అప్పుడు ఈ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతే అప్పుడు ఫైనల్ గా మనకు ఫార్ములా ఏమొస్తుందండి ఇక్కడ, F21 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 into 10 to the power of minus 3 2i cap plus 2j cap minus k cap. This is your answer, isn't it? Next problem, same model ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా కొద్దిగా జాగ్రత్త చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ, రైట్. సో 2 ఈక్వల్ పాయింట్ చార్జెస్ 3 మైక్రో కూలమ్స్ అంటే Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 మైక్రో కూలమ్స్, Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా 3 మైక్రో కూలమ్స్ ఇచ్చింది ఇక్కడ. ఓకేనా అండి. సో Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 మైక్రో కూలమ్స్, Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 మైక్రో కూలమ్స్ ఇచ్చిండు.
Okay na? Are separated by a certain distance in meters if they are located at I cap plus j cap plus k cap. Already ఇచ్చేసింది అక్కడ. అప్పుడు R1 bar is equal to I cap plus j cap plus k cap. R2 bar is equal to, what is that? 2I cap plus 3j cap plus 3k cap. Isn't it? So now let us R12 bar minus R21 bar. I cap plus j cap plus k cap minus R2 bar. 2I cap plus 3j cap minus of. Okay now? Plus 3k cap. Isn't it? So R1 bar minus R2 bar is equal to I cap minus 2. Minus 2 I cap. Nothing but what? Minus I cap. Okay na? J cap plus minus 3 j cap minus 2 j cap. Okay. So k cap minus nothing but minus k cap. Okay. Okay. 2k cap. Okay na? J, 2j, I, 2i. So k minus 2k cap. So here it is the R1 bar minus. So what is its magnitude? R1 bar mod of R2 bar under root of 1 whole square 1, 2 whole square 9, and again you will get what is that here 3. ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్లో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఆన్సర్లలో ఆప్షన్స్లలో ఎక్కడ కూడా మీకు ఇక్కడ వెక్టార్ ఫామ్ లో లేదు. మీకు కావాల్సింది ఏంటిది ఇక్కడ? మ్యాగ్నిట్యూడ్. అర్థమైందా? సో అప్పుడు ఫార్ములా మీరు కొద్దిగా చేంజ్ చేసుకుంటే F12 బార్, ఓకేనా, F12 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ Q1 Q2 డివైడెడ్ బై, దీన్ని ఇలా రాస్తున్నా, R12 స్క్వేర్ ఆఫ్ R12 బార్ బై R12. Isn't it? ఓకేనా? R12 బార్ బై R12. ఇదంతా ఎవరండి? R క్యాప్, ఐ మీన్ R12 క్యాప్. R12 క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R12 బార్ బై మోడ్ R బార్. ఇదంతా కూడా ఏంటిది ఇక్కడ? యూనిట్ వెక్టర్. మీకు కావాల్సింది ఇక్కడ ఏంటిది? ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఆప్షన్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఎలా ఉందో. ఓకేనా? సో అప్పుడు F12 బార్, ఓకేనా, F12 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K 9 ఇంటూ 10 to the power of 9. సో Q1 3 ఇంటూ 10 to the power of minus 6, Q2 3 ఇంటూ 10 to the power of minus 6 divided by R12 square. R12, that means what? R12 mod is equal to 3 whole square. Okay na? 3 whole square. Isn't it? So R12 bar. Okay na? కొద్దిగా దీన్ని ఇటువైపు రాద్దాం. కొద్దిగా లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుందామండి, ప్లేస్ సరిపోతలేదు. సో లేకుంటే ఒక పని చేద్దాం, ఇక్కడ తీసుకుందాం. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు F12 బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ Q1 Q2 బై R12 స్క్వేర్ R12 బార్ డివైడెడ్ బై R12. డినామినేటర్ లో ఉన్నది మ్యాగ్నిట్యూడ్, న్యూమరేటర్ లో ఉన్నది వెక్టార్. అదొకటి మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే చాలు. ఓకేనా? ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్? F12 bar is equal to 9 into 10 to the power of 9 into 3 into 10 to the power of minus 6 into 3 into 10 to the power of minus 6 by R12. R12 is equal to ఇదంతే కదా, R12 mod of R12 R12 is equal to 3 కదా. అప్పుడు ఏమైతుంది ఇక్కడ? 3 whole square. క్లియర్? ఇదేంటి ఇక్కడ? 3 whole square. అప్పుడు ఇదేమైతుంది ఇక్కడ? R12 bar by R12 bar means what? మైనస్ ఐ క్యాప్, మైనస్ 2 j క్యాప్, మైనస్ 2k క్యాప్. ఇక్కడ ఆప్షన్లలో నీకు వెక్టార్ లేదు, ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ లేదు. కాబట్టి దీన్ని ఇదే విధంగా ఉంచుతానండి, దీన్ని ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు. అప్పుడు F12 బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, 9 9 క్యాన్సల్, ఓకేనా. అప్పుడు 3 into 3 9. సో 10 to the power of minus 12 10 to the power, దట్ మీన్స్ 10 to the power of, ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కదా మనకు కావాల్సింది. ఇక్కడ మోడ్ F12 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 into 10 to the power of minus 3 న్యూటన్. So this is the correct answer.
ఓకే, కొద్ది ఆప్షన్స్ బట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలండి. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, సేమ్ ప్రాబ్లం అండి, మీరు చేసుకోవచ్చు. ఇది సింపుల్. ఫైండ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ఏ చార్జ్ Q1 is equal to 20 microcoulombs. ఓకేనా, Q1 is equal to 20 microcoulombs. సో డ్యూ టు ద చార్జ్ ఆఫ్ -10 microcoulombs. అప్పుడు Q1 is equal to ఎంత ఇచ్చాడండి ఇక్కడ మీకు? ఓకేనా, హియర్ Q1 is equal to 20 microcoulombs. Q2 is equal to -10 microcoulombs. If the positions of the charges are given P of 1, -1, 2 and Q of -1, 1, 1. Positions ఇచ్చాడు. Just you can write in vector form. Okay, that means here P bar is equal to, what is that? 1 x axis, x I cap అంటే 1 I cap, అంతేనా? 1 I cap. ఓకేనా, నేను కన్వీనియంట్ గా ఉండడానికి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే R1 బార్ తీసుకున్నాం, దీన్నే R1 బార్. అప్పుడు R1 బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు I క్యాప్ మైనస్ J క్యాప్ ప్లస్ 2K క్యాప్. అప్పుడు R2 బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ I క్యాప్ ప్లస్ J క్యాప్ ప్లస్ K క్యాప్. ఓకేనా, సో R1 బార్ మైనస్ R2 బార్. ఓకేనా అండి, R1 bar minus R2 bar. So that here R1 bar minus R2 bar అంటే ఇక్కడ I cap minus J cap plus 2K cap డైరెక్ట్ రాస్తున్నా అండి. మైనస్ ఆఫ్ లేకుంటే ఒక స్టెప్ తీసుకుందాం, I cap plus J cap plus K cap. అప్పుడు ఏమవుతాయండి? I cap minus J cap plus 2K cap minus into minus plus I cap minus J cap minus K cap. Isn't it? So I cap plus I cap 2 I cap minus 2 J cap plus K cap. Okay na? Then what is that? What is the magnitude? This is what? R1 bar minus R2 bar. Then magnitude of R1 bar minus R2 bar mod of R, that is equal to R12 mod is equal to under root of 2 whole square, 2 whole square, 1 whole square, and again you will get what? 3. Just you can write in vector form, then you will get the answer. Yeah. F12 bar. Okay na? F12 bar. Clear? ఇక్కడ F12 బార్ తీసుకుంటాను కాబట్టి R1 మైనస్ R2 రాస్తానండి. మీ F21 బార్ తీసుకుంటే R2 మైనస్ R1 రాయాలి. పెద్దగా అక్కడ డిఫరెన్స్ ఏం రాదు, అక్కడ మైనస్ వస్తే ఆ వాల్యూను అక్కడ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది మనం. ఓకేనా, రైట్. సో అప్పుడు సమ్ కాన్స్టెంట్ K ఇంటూ Q1 Q2 డివైడెడ్ బై వాట్ ఇస్ దట్? ఆల్రెడీ ఆన్సర్ వెక్టార్ లో ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు. R12 క్యూబ్ R12 బార్. ఓకేనండి, సో అప్పుడు F12 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 ఇంటూ 10 to the power of 9. Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి? ఇక్కడ 20 ఇంటూ 10 to the power of -6 మైక్రో అన్నాడు కాబట్టి, సో మైనస్ 10 ఇంటూ 10 to the power of -6 డివైడెడ్ బై R12 క్యూబ్ సేమ్ 3 హోల్ క్యూబ్. R12 క్యూబ్ కదా, 3 హోల్ క్యూబ్. R12 బార్, R12 బార్ ఏంటిదండి? ఇక్కడ 2 I క్యాప్ మైనస్ 2 J క్యాప్ ప్లస్ K క్యాప్. ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ then we will get F12 bar is equal to minus of 0.06. ఆల్రెడీ ఇక్కడ వెక్టర్ వచ్చేసింది మనకు, సగం ఆన్సర్ ఇక్కడ వచ్చేసింది. 2 J క్యాప్ ప్లస్ K క్యాప్ న్యూటన్. Okay, clear? So here it is the vector form of Coulomb's law. So the last problem, the very important problem అండి. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం మీరు పర్ఫెక్ట్ గా మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే చాలు. ఓకే, ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అనేది.
ఇది ఒక క్యూబ్ అండి, ఇలా ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ఈ విధంగా లేకుండా ఇట్లా తీసుకుందాం. ఇలా ఇచ్చాడు, అంతేనా? ఇక్కడ మీరు కోఆర్డినేట్స్ తీస్తే ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర కోఆర్డినేట్స్ ఏమి ఇచ్చిండు? ఇక్కడ 0, 0, ఇచ్చాడు. ఏ ఆఫ్ 0, 0, 0 ఇచ్చిండు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక పొజిషన్ దగ్గర తీసుకోవాలనుకున్నారు. ఓకేనా అండి? ఏదో ఒక పొజిషన్ దగ్గర తీసుకోవాలనుకున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పొజిషన్ నుండి, ఓకేనా, ఈ పొజిషన్ నుండి, ఓకేనా, ఈ పొజిషన్ కు తీసుకోవాలనుకున్నారు. ఓకేనా? అంటే 7th వర్టెక్స్ దగ్గర కోఆర్డినేట్స్ ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ అంటే 0, a, 0 ఇచ్చిండు. ఓకేనా? ఎందుకు ఆ విధంగా ఇచ్చిండు అంటే ఇక్కడ ఈ సెకండ్ ఏదైతే 7th పొజిషన్ తీసుకున్నాడో 7th పొజిషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ యాక్సిస్ పైన ఉంది? ఇక్కడ y యాక్సిస్ పైన ఉన్నది, అంతేనా? ఏ యాక్సిస్ పైన ఉంది? అక్కడ y యాక్సిస్ పైన ఉన్నది. మరి ఎగ్జాక్ట్ గా y యాక్సిస్ పైన ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద x కోఆర్డినేట్? 0. z కోఆర్డినేట్ ఎంత? 0. మరి y కోఆర్డినేట్ ఎంత? a. ఎందుకు? ఈ క్యూబ్ యొక్క ఈచ్ సైడ్ ఎంత? ఇక్కడ a. కాబట్టి ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ ఏమైనాయి? 0, a, 0 అయింది. అంటే 0, a, 0 అయింది. 0, a, 0. ఓకేనండి? అప్పుడు ఇది ఒక వెక్టార్ r1 బార్, ఇది ఒక వెక్టార్ r2 బార్ అయింది. అప్పుడు దీన్ని వెక్టార్ నోటేషన్ లో రాయాలంటే r1 బార్ మైనస్ r2 బారే కదా, అవునా? 0 మైనస్ 0, 0, 0 మైనస్ a అంటే మైనస్ a, ఇది 0. మైనస్ a ఎవరండి? ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అది అర్థమైందా? మైనస్ a ఎవరు? ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్. కానీ మనకు డైరెక్షన్ కూడా కావాలి కదా. మరి ఇది ఏ యాక్సిస్? ఇక్కడ y యాక్సిస్. మరి y యాక్సిస్ పైన యూనిట్ వెక్టార్ ఏంటి? j క్యాప్. కాబట్టి మైనస్ a j క్యాప్ రాస్తాం. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే పొజిషన్ నుండి నువ్వు ఎక్కడ తీసుకున్నావు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకున్నా. ఓకేనా? ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి? 0, a, a. ఎందుకు సార్ ఆ విధంగా తీసుకుంటా అంటే ఎట్లా తెలిస్తే మాకు ఈ కోఆర్డినేట్స్ అంటే? మీరు మ్యాథమెటిక్స్ లో వెక్టార్స్ లో ఐడియా ఉంటుంది. ఇది ఏ ప్లేన్ అండి? YZ ప్లేన్. మరి YZ ప్లేన్ లో x కోఆర్డినేట్ ఏమైతుంది? 0 అవుతుంది. YZ ప్లేన్ లో ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ ఎంత? a. కాబట్టి YZ లో ఉన్నది, ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది YZ ప్లేన్ లో ఉన్నది. కాబట్టి y కోఆర్డినేట్ ఎంత? a. z కోఆర్డినేట్ కూడా ఎంత? a నే. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇప్పుడు దీన్ని r1 బార్ మైనస్ r2 బార్ రాద్దాం. 0 మైనస్ 0, 0 మైనస్ a అంటే మైనస్ a. నెక్స్ట్ 0 మైనస్ a, మైనస్ a. కానీ మనం వెక్టార్ నోటేషన్ లో రాయాలి కదా, అవునా? సో మరి వెక్టార్ నోటేషన్ రాస్తే ఇది ఏ ప్లేన్ లో ఉన్నది? YZ ప్లేన్ లో ఉన్నది కదా. మరి YZ ప్లేన్ లో ఉన్నప్పుడు y యాక్సిస్ పైన ఉన్నటువంటి యూనిట్ వెక్టార్ ఏంటిది? j క్యాప్, మైనస్ j క్యాప్. z యాక్సిస్ YZ ప్లేన్ లో కదా, కాబట్టి వెక్టార్ ఏమైతుంది? మైనస్ a j క్యాప్ మైనస్ a k క్యాప్. మీరు ఏది తీసుకున్నా కూడా ఇంకొకటి క్యూబ్ లో ఇంకొక ఐడియా కూడా మీకు ఇక్కడ ఉండాలి. ఏంటిది అంటే ఫేస్ డయాగోనల్స్, బాడీ డయాగోనల్స్. ఓకేనా? ఫేస్ డయాగోనల్స్, బాడీ డయాగోనల్స్. సో ఇది ఫేస్ డయాగోనల్. ఓకేనా? ఇట్లా స్క్వేర్ తీసుకుంటే సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఇది ఏమైతుంది? ఇక్కడ ఫేస్ డయాగోనల్ అవుతుంది. బాడీ డయాగోనల్. సో ఫేస్ క్యూబ్ లో ఫేస్ డయాగోనల్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత అండి? √2a. బాడీ డయాగోనల్ ఎంత?
√3a. ఇది బాడీ డయాగోనల్. ఈ కింద ఏదైతే కార్నర్ ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూమ్ 4 స్క్వేర్ లాగా తీసుకుంటే ఈ కింద ఏదైతే కార్నర్ ఉంటుందో ఈ కింది కార్నర్ నుండి పై కార్నర్ తీసుకుంటే అది బాడీ డయాగోనల్. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది వాల్ తీసుకున్నా నేను, జస్ట్ ఇక్కడ నుండి ఇట్లా ఈ ప్లేన్ లో తీసుకుంటే ఇదేమైతుంది స్క్వేర్. అప్పుడు స్క్వేర్ కాబట్టి మనకు ఆ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ √2a వస్తుంది ఫేస్ డయాగోనల్. అదే బాడీ డయాగోనల్ ఏమొస్తుంది √3a వస్తుంది. ఏ వరకు ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ ఎంత ఇక్కడ ఏ ఇచ్చిండు. ఇగో ఈ పాయింట్స్ మినిమం మనకు ఐడియా ఉంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. చూద్దాం, ఓకేనా? రైట్, దీనికి చాలా టైం కూడా తీసుకుంటుందండి ప్రాబ్లం కి, ఓకేనా? రైట్, క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ. ఏ క్యూబ్ ఈస్ గివెన్ విత్ 8 పాయింట్ చార్జెస్. ఏ క్యూబ్ ఈస్ గివెన్ విత్ 8 పాయింట్ చార్జెస్. ఒక క్యూబ్ కి ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ, వర్టిసెస్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ 4, పైన 4 కింద 4, టోటల్ ఏంటండి ఇక్కడ 8, ఓకేనా? Calculate the force exerted on any one of the charges due to rest of the 7 charges. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి 8 ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాలా ప్రాబ్లం ఇది. సరే ఇక్కడ కూలుమ్స్ లా వెక్టర్ ఫామ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడే చెప్పేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన నంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అయితే దాన్ని సూపర్ పొజిషన్. నెక్స్ట్ క్లాస్ అదే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ కూడా, దాని నుండి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి జేఈలో, ఓకేనా? సరే, ఇది మాక్సిమం ఎంతవరకు అయితే తొందరగా వీలైనంత తొందరగా కంప్లీట్ చేసేస్తాం. ఓకే రైట్. సో రిమైనింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఆరిజిన్ తీసుకున్నా, ఓకేనా? సో ఈ ఆరిజిన్ నుండి డైరెక్ట్ గా ఇగో ఇక్కడ 1, ఓకే, ఇదేంటిది ఇక్కడ 1, ఇది 2, ఇది 3, ఇదేంటిది ఇక్కడ 4, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది 5, ఇది 6, ఇది 7, ఓకేనా? క్లియర్, ఇది 8, ఓకే. రిమైనింగ్ చార్జెస్ రాద్దాం, ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ రాద్దాం, ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ రాసుకుంటే జెడ్ యాక్సిస్ పైన రాద్దాం. ఇక్కడ జెడ్ యాక్సిస్ పైన కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి అండి 0, 0, a కదా. అక్కడ ఏ దగ్గర కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి అండి ఇక్కడ 0, 0, 0. నేను జెడ్ యాక్సిస్ గురించి రాస్తాను. అప్పుడు జెడ్ యాక్సిస్ గురించి రాస్తే ఏమైతే చెప్పండి, ఇక్కడ 0, z ఇట్లా మీకు ఐడియా రావడానికి పెడుతున్నా, డైరెక్ట్ రాస్తా ఆన్సర్, కానీ ఇప్పుడైతే చెప్తాను 0, 0, a, ఓకేనా? అప్పుడు పొజిషన్ వెక్టార్ తీసుకుందాం. 0, -0, 0 i క్యాప్, 0 i క్యాప్ కదా. ఇప్పుడు 0, -0, 0, -0, 0 a. అప్పుడు ఏమొచ్చిందండి ఇక్కడ -a. ఇది ఏ యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. దెన్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ a k క్యాప్. డిస్టెన్స్ ఎంత, ఇది సైడ్ కదా, క్యూబ్ యొక్క సైడ్ కదా, కాబట్టి ఎంత ఇక్కడ a. సో అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫోర్స్ రాద్దాం, ఓకేనా? ఏం రాద్దాం ఇక్కడ ఫోర్స్ రాస్తే చూడండి ఇక్కడ ఇగో FA1, ఓకేనా? అంటే ఏ నుండి 1 చార్జ్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత ఇక్కడ a, సైడ్ కదా, లెంత్ అది, డిస్టెన్స్ ఎంత ఇక్కడ a. ఇంకోటి ఏంటి ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి ఇక్కడ 0, 0, 0. అప్పుడు మనం వెక్టార్ నోటేషన్ లో రాస్తే FA1 బార్ రాస్తే k ఇంటూ q స్క్వేర్ బై డిస్టెన్స్ ఎంత a స్క్వేర్ మైనస్ a k క్యాప్, ఓకేనా? మైనస్ a k క్యాప్. నెక్స్ట్ FA2 బార్, ఏ నుండి సెకండ్ ఇదే కదా, ఇగో ఇది సెకండ్ ఇది. సో దీనికి కోఆర్డినేట్స్ తీసుకుందాం. కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి ఇక్కడ 0, 0, 0, ఓకేనా? 0, -0, 0 aj క్యాప్. అంటే అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు అండి k ఇంటూ q స్క్వేర్ బై, సారీ ఇది a క్యూబ్, డైరెక్ట్ రాస్తాను ఇక a స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై a రాస్తాం, ఇక్కడ మోడ్ రాసుకుంటే అప్పుడు a క్యూబ్ అవుతుందండి. ఫార్ములా అదే కదా, F12 బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ q1 q2 బై R12 స్క్వేర్ బై R12 స్క్వేర్ ఇంటూ R12 బార్ డివైడెడ్ బై R12. అప్పుడు డినామినేటర్ లో R12 స్క్వేర్ R12 మల్టిప్లై చేస్తే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమైతుంది మీకు a, ఇక్కడ a స్క్వేర్ a, అప్పుడు ఏమైతే ఇక్కడ a క్యూబ్. సో అప్పుడు డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే ఈ రెండింటికి ఏమైతుందండి ఇక్కడ √2a అవుతుంది.
అవునా? డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ √2 అయితే అప్పుడు √2a హోల్ క్యూబ్ √2a హోల్ క్యూబ్ అప్పుడు రెండు ఉన్నాయి అక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ ఏ జే క్యాప్ మైనస్ ఏ కే క్యాప్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఏ3 ఓకేనా 3 ఎక్కడ ఉన్నది చూడండి ఇది ఇగో ఇది బాడీ డయాగోనల్ అవుతుందండి ఇది బాడీ డయాగోనల్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత √3a చెప్పండి అప్పుడు k ఇంటూ క్యూ స్క్వేర్ బై √3a హోల్ క్యూబ్ అప్పుడు కోఆర్డినేట్స్ ఇక్కడ 0,0,0 నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి a, a అంటే 0 మైనస్ ఏ 0 మైనస్ ఏ 0 మైనస్ ఏ అప్పుడు ఏమొస్తుందండి మైనస్ ఏ ఐ క్యాప్ మైనస్ ఏ జే క్యాప్ మైనస్ ఏ కే క్యాప్ అయిపోయింది ఈ మాత్రం మీకు రాయడం వస్తే ఆ ప్రాబ్లం ఈజీ నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఏ4 అంటే ఫోర్స్ ఎవరైనా మధ్య ఏ దగ్గర ఉన్నటువంటి చార్జ్డ్ పార్టికల్ కి తర్వాత ఫోర్త్ వర్టిసెస్ దగ్గర 4 తీసుకుంటే ఇదే కదా అవునా మళ్ళీ ఇది ఏమైతుంది మనకు ఒక స్క్వేర్ అవుతుందా అప్పుడు కోఆర్డినేట్ తీసుకుంటే a, 0, a కదా సో అప్పుడు a4 is equal to k q square by √2a హోల్ క్యూబ్ ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ తీసుకుందాం ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి x కోఆర్డినేట్ ఉంది y కోఆర్డినేట్ లేదు z కోఆర్డినేట్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది మైనస్ ఏ ఐ క్యాప్ మైనస్ ఏ కే క్యాప్ ఓకేనా ఇవి 4 క్లియర్ రైట్ ఈ పైన 4 అయిపోయినాయండి నెక్స్ట్ కింద రండి అవునా ఇగో ఇది 5, 6, 7 వీటితోటి ఇవి కామన్ గా రాస్తున్నాం మనం నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఏ5 కే ఇంటూ క్యూ స్క్వేర్ బై ఇది సైడే కదా యాక్సెస్ కదా కాబట్టి ఏమవుతుంది రూట్ రాదు కదా డైరెక్ట్ ఏ క్యూబ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కదా అంటే ఏమైతుంది ఇక్కడ మైనస్ ఏఐ క్యాప్ ఓకేనా మైనస్ ఏ క్యాప్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఏ6 ఇదే కదా అప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ √2a కదా కాబట్టి ఎక్స్ ఉన్నది వై ఉన్నది కాబట్టి ఏమైతుంది కే క్యూ స్క్వేర్ బై √2a హోల్ క్యూబ్ అప్పుడు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ మైనస్ ఏఐ మైనస్ ఏజే ఓకేనా మైనస్ ఏఐ మైనస్ ఏజే ఇస్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఇది ఆల్రెడీ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ కాబట్టి ఎఫ్ ఏ7 కే క్యూ స్క్వేర్ బై ఈ డిస్టెన్స్ యాక్సిస్ పైన డిస్టెన్స్ ఇది క్యూబ్ సైడే కదా సైడ్ ఎంత అండి ఏ క్యూబ్ వై యాక్సిస్ పైన కదా కాబట్టి ఏమవుతుంది మైనస్ ఏ జే క్యాప్ ఓకేనా సో ఇవి ఇండివిజువల్ ఫోర్సెస్ కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలండి కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం నెట్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంతేనా ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటిది అక్కడ నెట్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏంటి అక్కడ ఎఫ్ నెట్ బార్ ఓకేనా ఇవన్నిటిని మీరు యాడ్ చేసేసుకుంటే ఇది ఆన్సర్ వస్తుందండి ఓకేనా కంప్లీట్ గా మీరు చేస్తే ఏమైతే ఇక్కడ మైనస్ కే క్యూ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఆఫ్ 1/3√3 ప్లస్ 1/√2 ప్లస్ 1 ఆఫ్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ జే క్యాప్ ప్లస్ కే క్యాప్ దిస్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఇది ఏం లేదండి సింపుల్ గా ఇక్కడ ఈ చూడండి ఇక్కడ కే క్యూ స్క్వేర్ బై ఏ క్యూబ్ ఇది √2a క్యూబ్ అంటే 2√2a క్యూబా అంటే కే క్యూ స్క్వేర్ బై మైనస్ అన్ని బయటకు తీసుకొచ్చుకుంటే ఇవన్నీ ప్లస్ లో అవుతాయి అప్పుడు మైనస్ కే క్యూ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఈ టర్మ్స్ వస్తాయి మనకు ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద వెక్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కూలమ్స్ లా దానికి సంబంధించినటువంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ద నెక్స్ట్ క్లాస్ PYQs ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ దేనిపైన కూలమ్స్ లా దాంతోటి
మనం కూలుంబ్స్ లా కాన్సెప్ట్ మీద చేసినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్, కాన్సెప్ట్ ప్లస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయినట్టు. థ్యాంక్ యూ.